हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि सतविंदर सिंह अनूपगढ़ ਦਾ एक वीर है, ਉਹਨੇ फेसबुक ਤੇ लाइव हो के अपने केस कतल कर दिते, वाल कट दिते। बड़ा रौला पिया ते क्योंकि एक सिंह ने लाइव हो के केस कट्टे। पहला वो कथावाचक रहा, उस तो बाद साडे कोल परमेश्वर द्वार भी आउंदा रहा। शायद मिशनरी कॉलेज में पढ़िया होवे, पर उसकी सोच मिशनरी सी। फिर वो साडे कोल भी आउंदा जांदा रहा। मेरे नाल उहदा काफ़ी प्यार भी रहा, मेरे वल्लों कई चैनलों ते जाके बोलिया भी है। तो पिछे जे मेरे कोल वो आया, अज तो शायद 1.5 ਜਾਂ 2 महीने पहला। काफ़ी मैंटली डिस्टर्ब सी, घर वाली भी नाल आई, तो मैं समाणे डॉक्टर कोल भेज के इलाज भी ट्राई किया भी शायद उन्हां दा कोई इलाज हो सके, फायदा हो सके। चलो उस तो बाद मेरे नाल कोई राबता नहीं होया, गलबात नहीं हुई। पिछे जे एक मैसेज आया भी मैं सतविंदर सिंह, मैं भाई साहब तुहाडी टीम विच काम नहीं कर सकदा ते मैं इस गल लई माफ़ी चाहुंदा। ये मैनू मैसेज दे दिता। मैं मन च सोचिया, मैं कहा शायद कोई निजी प्रॉब्लम होएगी जां कोई स्ट्रैस होएगी जां कोई फाइनैंशली प्रॉब्लम होएगी। उस वीर दी अपनी मर्जी है, कोई भी बंदा आ सकदा है, तुहाडे च काम कर सकदा है, वापस जा सकदा है। तो वो जदों टीम विचों चलिया गया तो जाके उस वीर ने आ हुण तकरीबन 1.5 महीने बाद जदों दा मैनू मैसेज आया, उदों 1.5 महीने बाद लाइव हो के केस कट दिते। हुण ये उहदा निजी अपना फैसला है भी की वो सोचदा है, किस तरह की उहदी सोच है, की उहदी प्रॉब्लम है जां की उहनूं चंगा लगदा है, ये उहदी अपनी मर्जी ते सी। पर जिहड़ा रौला पाया टकसालियां ने, मिशनरियां ने, प्रोफैसर दर्शन सिंह दे धड़े ने, प्रभदीप सिंह वर्गियां ने फटाफट प्रोग्राम कर दिते। वड्डे वड्डे बंदे भी फटाफट, पत्रकारां ने देखिया, बहुत सारे न्यूज़ चैनलों ने न्यूज़ लाई ढड्डरियां वाले दा खास बंदा केस कट रहा। तो ये इदां लगदा जिवें भी ढड्डरियां वाला ही केस कट रहा है, इदां बना के पेश कर रहे हैं। वो सारे घटनाक्रम नूं वेख के, उन्हां दी बुखलाहट नूं वेख के ते मैनूं ऐ लगदा जिवें ना कोई बोटी नूं वेख के पूछ मारदा कुत्ता, रौला पाउंदा है, छाला मारदा है। इदां ये हर वेले ढड्डरियां वाले दी कोई गलती लभदे रहिंदे है, सुंघदे रहिंदे। प्रभदीप सिंह वर्गे एक खालसा न्यूज़ चलदी है, मैं अपने सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ दसना चाहुंदा क्योंकि सानू सुनने वाले नवें बंदे बहुत है। वो जिहड़े है कि बहुता धर्म विच भी नहीं सी जुड़े हुए, हुण नवें नवें आए है, उन्हां नूं मैं दसना चाहुंदा। एक खालसा न्यूज़ वैबसाइट सी, वो अपनियां न्यूज़ां पाउंदे हुंदे सी। पुराने वेलिਆਂ ਵਿੱਚ फेसबुक भी नहीं सी, इंटरनेट नहीं सी। ये प्रधान सी भी बल्ले बल्ले भी खालसा न्यूज़ ते न्यूज़ लग गई। मैं भी शुरू विच पढ़ना भी बल्ले बल्ले, बड़े बंदे दमदार ने, बड़े सियाणे ने, क्योंकि बाबियां तो ये हट के गल करते सी। ये ज़्यादातर प्रोफैसर दर्शन सिंह होना नाल जुड़िया होया ग्रुप सी। खालसा न्यूज़ दे उत्ते बहुत सारे आर्टिकल पैंदे हुंदे सी और नवीं गल उहदे ते वेखण नूं समझण नूं मिलदी सी। ते मैं जदों इस लाइन दे विच आया, मैं बाबियां वाली लाइन छड्ड के, करामाती गल्लां छड्ड के प्रैक्टिकल सोचना शुरू किया। इन्हां दियां गल्लां प्रचारकां दियां, मिशनरियां दियां, जां मान लो होर भी कई वीर सन जिहड़े प्रचार उस वेले करदे सी वधिया, अज तो 7 साल पहलां। इन्हां नूं सुन के ना ते अंदर जज्बा पैदा होया भी गल्लां ते प्रैक्टिकल करिए। करामाती गल्लां बहुत करदे सी भी छड्डो, आपां भी
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੈਨੂਅਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਐ, ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਟੈਂਡ ਲਓ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਲੇਸ਼, ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਲੇਸ਼, ਮੜੀਆਂ ਢਾਹ, ਕਬਰਾਂ ਢਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਅਗਲੇ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਬੀਲ ਵੀ ਲਾਈ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਖੜੇ ਰਹੇ। ਛਬੀਲਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਜਾਗਰੂਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਧੜਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਖੁੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦਾ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਗੱਲ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੈਲਸ, ਸਾੜਾ, ਈਰਖਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਐ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਓ, ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾਇਓ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਧੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਨਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਆਓ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਐ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਐ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ, ਜੇ 4 ਖਬਰਾਂ ਤੇ 2 ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਰੋਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੁਣੋ ਨਾ, 2-3 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪੂਛਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਭੇ ਵੀ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈਏ। ਕਦੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਟਕਸਾਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਕੱਟਾ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਖਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕੱਟਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਵਾ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪੈ ਜਾਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ।
ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਤੇ ਜर्रे जर्रे 'ਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜर्रे जर्रे 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ 3-3 ਘੰਟੇ ਸੁਣ ਲਈਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਣੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੇਖੀਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾੜੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਟਿਕ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਅਸਲ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ 10, ਕੋਈ 20, 50 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਕਵਾਸ ਕਿਉਂ ਸੁਣੀਏ, ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣੀਏ। ਪਰ ਵੀਰੋ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੱਭਦਾ। ਟਕਸਾਲੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ, ਹੁਣ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ, ਵੇਖੋ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਕਲਮਾ ਚੱਕੋ, ਅੱਜ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰ ਲਿਆ ਕਬਜ਼ਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤੀਦੇ ਆ, ਦਿਲ, ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਇਹ ਤੇ ਡਾਂਗ ਨਾਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦਿਲ ਜਿੱਤੋ, ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਓ, ਵੀ ਕੌਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ। ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਓ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਬਾਤ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲਿਆਓ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਥੀ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਵਾਲ ਕੱਟਦਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਸੁੰਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦਿਓ, ਨਵੀਂ ਸਮਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੀਵਾਨ ਖਾੜਾ। ਵੇਖੋ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਾਂਗਾ ਚੁੱਕੋ, ਕੁੱਟੋ, ਮਾਰੋ, 10 ਕੁ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਐ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਆ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਆ 5 ਬੰਦੇ ਹੀ ਪੰਥ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਖੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੋਹਬ ਜਮਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਡੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਜੋ ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਤੋ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਜਾਤ ਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜੰਮੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਓਏ ਪਰਮਜੀਤ ਅਕਾਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕੁੱਟਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਬਿਆਸ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਪਖੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ 365 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹਿਸਾਬ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਡਾਂਗ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਪਤਾ ਹੈ, ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਜਿਹਾਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾ ਲਓ ਬਾਹਰੋਂ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਣਾ ਲਓ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਪੰਥ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ।
ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਗਿਆਨ ਦੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਕਥਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਭੇਡਾਂ। ਭੇਡਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ, ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖਾੜਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਜੋ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ, ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦੇ ਐ ਸਭ ਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੇਖੇਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਯੁੱਗ ਵੇਖੇਗਾ। ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਵੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ, ਲੌਜੀਕਲ ਕੀ ਹੈ, ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ, ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਧਰਮ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਧਰਮ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਟੀ, ਕਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਲੇਬਾਨੀ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਲੋਕੀ ਅੱਗੋਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿੱਦੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਚੁੱਕ ਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੱਕ ਲੀਆਂ ਸੀ ਡਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ। ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਧੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਰਮਜੀਤ ਵਰਗੇ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਦੱਸਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਵੇਖੋ ਜਰਾ, ਸੋਚੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੋਚੋ ਜਰਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ? ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, 18 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ 18 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ 18 'ਚ, ਤੇ 19 ਆਇਆ, 20 ਆਇਆ, 21 ਆਇਆ, 3.5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰੱਬ ਰੁੱਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਖੜਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ, ਕਲੀਅਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਥਾਪੈ ਨਾਉ ਨਾ ਦੋ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੜ ਤੇ ਦਰਖਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤਣਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਦਰ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਸਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖਰਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਡਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਢਾਉਣ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ। ਉਹੀ ਘਸੀਆਂ ਪਿਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹੀ ਰੱਖੜੀ ਨਾ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਕੰਨ ਥੱਕ ਗਏ ਯਾਰ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰ, ਉਹੀ ਗੱਲ, ਉਹੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਕਾਦਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣੇ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚਿਣੇ ਗਏ? ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਨਸਰ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਸੌਖੇ ਹੋਵੋ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਇਓ। 10 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਊਜ਼, 15 ਦਿਨ ਦੀ, 20 ਦਿਨ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਦੇ ਖੁੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਸੋਚੇ, ਅੜੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਇਹ ਬਦਲੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਣਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁੰਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੋਟੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲ ਜੇ। ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਲਓ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੰਨ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਵੋ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ, ਐ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ, ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਆ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਇਹ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਬਰਾਂ ਢਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਾਂਗਾਂ ਚੱਕੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਦਾੜੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਦਾੜੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਗਵੇਂ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਠੋਕ ਰੱਖੇ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਗਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਆ, ਰੱਖੀ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਾੜੀਆਂ ਕੇਸ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਦਾੜੀਆਂ ਕਟਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦਾੜੀਆਂ ਕਟਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਟਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਦਾਰ ਦਾ, ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਸਕਣ। ਨਹੀਂ, ਦਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਾਵਾ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਦਾੜੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੱਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾੜੀ ਨਾਲੋਂ, ਕੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਟਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਟਿੰਡ ਕਢਾ ਲੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਟੀਮ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਣਾਓ। ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਪਏਗੀ, ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੰਘਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿੰਦ ਬਡਾਲੀ ਵਰਗੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆ ਪਰਮਜੀਤ ਅਕਾਲੀ ਵਰਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਵਰਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੰਘਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੱਤ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਫੇਲ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਸੁਣਨੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਰਾਬਰ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਵਰਗੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣ, ਜਿੰਦ ਬਡਾਲੀ ਵਰਗੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣ, ਟਕਸਾਲੀ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਲਾਈਵ ਹੋਵੇ ਬਰਾਬਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹਫਤੇ 'ਚ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਪੰਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪੈਰਲਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਔਖੇ ਸੁਣੋ ਸੌਖੇ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣੋ। ਤਿੰਨ ਦੀਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਪੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟਦੇ ਹੈ,
ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੁੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੋਝ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਿਓ, ਜਾਨ ਸੌਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਕੁਦਰਤ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਿਹਚਲ ਚੌੜ ਛੱਤ। ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਆਪੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੈਰਲਰ ਸੁਣੋਗੇ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ। ਕਾਇਮ ਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ